A true leader knows the way, shows the way, and walks the way. On behalf of the Tamil Nadu Police Department, we heartily welcome the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu to this esteemed occasion. Ladies and gentlemen, accompanied by outriders, we get to see our Honorable GM approaching towards Rajaratnam Stadium. வரலாறு சிலரை நினைவில் வைத்துக் கொள்ளும், ஆனால் சிலர் வரலாற்றையே உருவாக்குவார்கள். சவால்கள் மலை போல் எழுந்த பொழுது துணிவை கவசமாக அணிந்து மக்களின் நம்பிக்கையை ஆயுதமாக ஏந்தி முன்னேற்ற பாதையில் தமிழ்நாட்டை வழிநடத்தி வரும் தலைமை. இது ஒரு தலைவரின் வருகை அல்ல, இது ஒரு தலைமுறையின் நம்பிக்கையின் வருகை. இது ஒரு மனிதரின் பயணம் அல்ல, இது கோடிக்கணக்கான மக்களின் கனவுகளின் பயணம். இன்று சிங்க பெண்களின் வீரத்தையும் மக்கள் பாதுகாப்பின் புதிய அத்தியாயத்தையும் தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு அர்ப்பணிக்க வருகை தந்திருக்கும் நம் தமிழ்நாட்டின் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களை கரவொலியால் அரங்கை அதிர செய்து நெஞ்சம் நிறைந்த மரியாதையுடன் தமிழ்நாட்டின் காவல்துறையின் சார்பாக வருக வருக என வரவேற்கிறோம். Ladies and gentlemen, our Honorable Chief Minister was invited by presenting bouquet by the senior officials. ACS Home, Director General of Police, Head of the Police Force and Commissioner of Police, Chennai City. True leaders of the society intend to instill this courage in the countrymen, and all those who exhibit this valor become the greatest leaders of the nation. On behalf of the Tamil Nadu Police Department, we heartily welcome the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu to this very special occasion. நிலம் பேசும் நம்பிக்கையாய், மக்கள் நினைக்கும் முன்னேற்றமாய், தமிழ்நாட்டின் பயணத்தில் தடம் பதிக்கும் நம் தமிழ்நாட்டின் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் வருகை புரிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். செம்பணியாற்றி வரும் நம் தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் அவர்களை தமிழ்நாடு காவல்துறையின் சார்பாக வருக வருக என வரவேற்கிறோம். Ladies and gentlemen, to grace the occasion and inspire us all, we have our Honorable Chief Minister, the driving force of Singappan Sirappu Adiradi Pade. It's an honor to welcome you, sir. The parade commander now reports to the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu and requests permission for inspection of the parade. இவ்வேழில் மிக அணிவகுப்பினை ஆய்வு செய்ய அணிவகுப்பு தலைவர் திருமதி ஷானாஸ் இலியாஸ் IPS அவர்கள் மாண்புமிகு தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் அவர்களை அழைத்திடும் காட்சியினை தற்பொழுது காண்கிறோம். Ladies and gentlemen, our Honorable Chief Minister will be inspecting the parade accompanied by our Head of the Police Force,
Honorable Chief Minister, with honor you move on, your legacy lives strong. The walls here will echo all you gave, the heart you have touched, the time you braved, the mark you made will never fade. A true leader, a soul so wise, we proudly welcome you, sir. வீரத்தின் வரலாறு பேசும் வேலூர் கோட்டை, தியாகத்தின் தடங்கள் நிறைந்த தமிழ்மண், காவல்துறையின் முதல் பயிற்சி பட்டறை தொடங்கப்பட்ட கோட்டை மாதிரி சுவற்றின் முன் ஒடுக்கத்தின் உருவமாக, அர்ப்பணிப்பின் அடையாளமாக இதோ அணிவகுத்து நிற்கிறது நம் தமிழ்நாட்டின் சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படை. கம்பீர நடை, கட்டுப்பாடு, காவலின் கர்ஜனை, ஒவ்வொரு அடியிலும் நாட்டுப்பற்று, ஒவ்வொரு பார்வையிலும் மக்கள் பாதுகாப்பின் உறுதி, வேலூர் கோட்டையின் வீர வரலாற்றை சாட்சியாக கொண்டு தமிழக மகளிரின் பாதுகாப்பை உறுதியுடன் காக்க வருகிறது நம் சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படை. Ladies and gentlemen, true indicator of the successful government is safety, security, dignity and well-being of women and children in Tamil Nadu. Thus, this pioneering initiative by our Honorable Chief Minister, one of its kind in Tamil Nadu. We move now from preventive to proactive policing for the benefit of women and children. A new force of women's safety doesn't build itself. It takes resources, resolve and leadership. Ladies and gentlemen, distinguished by his unique dark blue and khaki uniform, this force stands tall with pride. Courage is a weapon, focus is a strength, perseverance is a nature, and faith is a foundation. Singapan weren't made for easy roads or small dreams. They were made for growth that challenges them for dreams. Keep moving, keep becoming. They are not done yet. They have just started. From preventive to proactive policing. We now witness the parade commando seeking permission from the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu to join the parade. True governance is measured not just by the infrastructure we build, but by the sense of security we instill in our citizens. The state of Tamil Nadu is one such progressive state where the government believes that the safety of women is non-negotiable and empowerment of women begins when every single woman can walk with her head high, pursue their dreams without fear at any hour of the day or night. Today we are witnessing one such monumental milestone that reflects the deep thoughtfulness, unwavering vision and proactive commitment of the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu. கம்பீரம், கண்ணியமான ஒழுக்கம், கட்டுப்பாடும் கடமையுணர்வும் நிறைந்த அணிவகுப்பின் ஒவ்வொரு அடியும் தமிழ்நாட்டின் பெண் சக்தியை புதிய பரிமாணத்தை எடுத்துரைக்கிறது. சிங்கத்தை போன்ற துணிவு, தமிழ் பெண்ணின் தன்னம்பிக்கை, பெண்களின் பாதுகாப்பை இலக்காக கொண்ட சேவை மனப்பான்மை, இவை அனைத்தையும் தாங்கி நிற்கிறது நம் சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படை.
சிந்தையெல்லாம் தமிழாய் செயல்களெல்லாம் உயர்வாய் நாளும் நமக்காக உழைத்திட களமிறங்குகிறார்கள் நம் சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படை வீராங்கனைகள். எடுப்பான நடையும் எதிரிகளை அடிக்கும் படையும் கொண்டு இதோ பாசறை படை சிங்கப்பெண்கள் மிடுக்கு நடையில் கர்ஜிக்க வருகிறார்கள். எழிலார்ந்த எங்கள் சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படை அணிவகுப்பினை அழகாக தலைமையேற்று நடத்தி வருகிறார் திருமதி ஷானாஸ் இலியாஸ் IPS அவர்கள். அவரை தொடர்ந்து 2ஆம் அணி தளபதியாக வழிநடத்துபவர் விஷ்ணுபிரியா ஜெயகணேசன் துணை காவல் கண்காணிப்பாளர் அவர்கள். The parade saluting the chief guest as they go past the saluting base. Hello? Sir? Okay. Okay, sir. Ladies and gentlemen, we witness the parade marching with discipline, saluting with pride, born with vision, built for protection with precision and commitment. A perfect halt, ladies and gentlemen. They need your applause. Perfect and precise. A perfect halt, ladies and gentlemen. இந்தியாவில்
சிறப்பாக பணியாற்றும் பாதுகாப்பு படைகளின் பிரிவுகள் மற்றும் காவல்துறையினருக்கு வழங்கப்படும் மிக உயரிய அங்கீகாரமான குடியரசுத் தலைவரின் கொடி நமது தமிழ்நாடு காவல்துறைக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. தமிழ்நாடு காவல்துறையின் 160 ஆண்டுகால சேவையினை முன்னிட்டு தென்னிந்தியாவிலேயே முதன்முறையாக நம் தமிழ்நாடு காவல்துறைக்கு நம் குடியரசுத் தலைவர் கொடியானது வழங்கப்பட்டுள்ளது. இத்தகைய சிறப்புமிக்க குடியரசுத் தலைவர் கொடியினுக்கு மரியாதை செலுத்திடும் வண்ணம் பார்வையாளர்கள் அனைவரும் எழுந்து நிற்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். The greatest of all honors bestowed upon us is now here. Years of hard work, dedication, blood and sweat shed by many men in khaki paid off, and the most prestigious President's Color has been awarded to the Tamil Nadu Police Department for their exceptional and unmatchable service to the people and state of Tamil Nadu. We now request of Chief Guest to please come to the dais, please. இனிய நிகழ்ச்சியின் துவக்கமாக தமிழ் தாய் வாழ்த்து பாட வருகிறார்கள் சென்னை ஆயுதப்படை பெண் காவலர்கள். பார்வையாளர்கள் அனைவரும் எழுந்து நிற்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். நீராறும் கடலொடுத்த நிலமடந்த கெழிலொழுகும் சீராரும் வதனமென திகழ்பரத கண்டமிதில் தெக்கணமும் அது சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு திரை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் வணக்க இருந்த பேரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திரும்பி அந்த செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. Thank you, ladies and gentlemen. May please be seated. We now request the Additional Chief Secretary to Government, Home, Prohibition and Excise Department to deliver the welcome address. அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம். இன்றைய தினம் தமிழ்நாடு காவல்துறையில் புதியதாக தொடங்கப்பட்டுள்ள சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படையினை தொடங்கி வைப்பதற்கு வருகை புரிந்துள்ள மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு
எனது பணிவான வணக்கங்களை முதலில் நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். மேலும் இந்நிகழ்ச்சிக்கு வருகை புரிந்துள்ள மாண்புமிகு அமைச்சர் பெருமக்கள் மற்றும் மரியாதைக்குரிய சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள், மரியாதைக்குரிய தலைமை செயலாளர் அவர்கள், காவல்துறையினுடைய தலைமை இயக்குனர் அவர்கள் மற்றும் காவல்துறையில் உள்ள மூத்த காவல்துறை இயக்குநர்கள் மற்றும் கூடுதல் இயக்குநர்கள் மற்றும் காவல்துறை தலைவர் அவர்களையும் மற்றும் அனைவரையும் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு நான் அன்போடு வரவேற்பதிலே பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் இந்த அரசு பொறுப்பேற்ற முதல் நிகழ்ச்சியிலேயே கையெழுத்திட்ட 3 முக்கியமான கோப்புகளிலே பெண்கள் பாதுகாப்புக்காக தனிப்படை உருவாக்கப்படும் என்ற அவர் கொடுத்த வாக்குறுதியை அன்றைய தினமே நிறைவேற்றி அந்த கோப்பிலே கையெழுத்திட்டார்கள். அதற்கான அரசாணையும் அன்றைய தினமே வெளியிடப்பட்டது. அதேபோன்று முதலமைச்சர் அவர்கள் பதவியேற்ற பிறகு ஆய்வுக்கென்று எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டதும் முதல் கூட்டம் நடைபெற்றதும் பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் பாதுகாப்புக்கான ஆய்வுக் கூட்டம்தான். ஆகவே தமிழ்நாட்டிலே இந்த பிரச்சனையை முடிவுக்கு கொண்டு வருவதிலே மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் உறுதியாக இருக்கின்றார். அந்த வகையிலே தான் இன்றைய தினம் காவல்துறையிலே, தமிழ்நாடு காவல்துறையிலே பல்வேறு பிரிவுகள் இருந்தாலும் பெண்கள் பாதுகாப்புக்காக ஒரு மிகப்பெரிய பிரிவை பல்வேறு கட்டுமானங்களுடன் உருவாக்கி அதனுடைய நோக்கம் தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து பெண்களும் பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும். அவர்களுக்கு ஒரு அவசரகால உதவி தேவைப்பட்டால் இந்த சிங்கப்பெண் பாதுகாப்பு படை உடனடியாக விரைந்து அவர்களுக்கான தக்க பாதுகாப்பை வழங்க வேண்டும் என்பதுதான் இந்த திட்டத்தினுடைய நோக்கமாக இருக்கின்றது. இந்த சிறப்பு படை பல்வேறு இடங்களில் தொழில்நுட்ப வசதியை பயன்படுத்தி நவீன உத்திகளை கையாண்டு பெண்கள் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய வேண்டும் என்பதுதான் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் எங்களுக்கு வழங்கியிருக்கக்கூடிய அறிவுரை மற்றும் உத்தரவாகும். அந்த கருத்தையும் அடிப்படையில் கொண்டு இந்த சிங்கப்பெண் சிறப்பு படையானது உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றது. ஒரு நாட்டினுடைய வளர்ச்சி என்பது பொருளாதார வளர்ச்சியை தாண்டி சமூக ரீதியாக எடுத்துக்கொண்டால் பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுடைய பாதுகாப்பும் வளர்ச்சியை வைத்துத்தான் பொதுவாக மதிப்பீடு செய்யப்படுகின்றது. அந்த வகையிலே இன்றைய தினம் காவல்துறை இயக்குநர் அவர்கள் இந்த சிறப்பான நிகழ்ச்சியை மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவருடைய தலைமையின் கீழ் அவர்கள் துவக்கி வைக்கக்கூடிய இந்த நிகழ்ச்சியிலே ஒரு சிறப்பான கம்பீரமான அணிவகுப்பை நாம் பார்த்தோம். சுவாமி விவேகானந்தர் அவர்கள் சொல்லுவார்கள், ஒரு சமுதாயத்திலே ஆண்களும் பெண்களும் ஒரு பறவையினுடைய 2 சிறகுகளை போன்றவர்கள். இந்த 2 சிறகுகளும் சரியாக செயல்பட்டால் தான் இந்த பறவை பறக்க முடியும். அதுபோன்று தான் நம்மளுடைய சமுதாயத்திலே பெண்களுடைய பாதுகாப்பும் மிக மிக முக்கியம் என்பதை உணர்ந்து மகாகவி பாரதியின் வரியில் கேட்டு நேர்கொண்ட பார்வை நிமிர்ந்த நன்னடையும் என்ற பாரதியின் வரியில் கேட்ப இன்றைய தினம் இந்த சிங்கப்பெண் பாதுகாப்பு படையை மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் தலைமையிலே துவக்கி வைப்பது தமிழ்நாடு காவல்துறையிலே ஒரு சரித்திரம் படைக்கும் என்பதிலே நம்பிக்கை இருக்கின்றது. பெண்களை பாதுகாக்கும் என்ற உறுதியிலே நாங்கள் அனைவரும் இருக்கின்றோம். இந்த நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொண்டு இந்த சிறப்பு படையை துவக்கி வைத்த மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களை மீண்டும் வரவேற்று இந்த நிகழ்ச்சியிலே பலனுடைய உங்கள் அத்தனை பேரையும் ஊடக நண்பர்கள் அனைவரையும் இந்த நேரத்திலே வரவேற்று அமைவதிலே பெருமையடைகின்றேன். நன்றி, வணக்கம். நன்றி ஐயா. அடுத்த நிகழ்வாக தமிழ்நாட்டின் முன்னேற்ற பயணத்தில் பெண்களின் வீரத்தையும் பாதுகாப்பையும் பிரதிபலிக்கும் சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படை லட்சணையை வெளியிட தமிழ்நாட்டின் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். The monogram has now been received. Ladies and gentlemen, monogram has been received by Tirumati Bhavaneshwari, IGP, Singapore Special Force.
a recipient of Center of Excellence in Investigation Medal, medal being received by Bhamaneshwari IPS from our Honorable Chief Minister. Thank you, sir. நன்றி ஐயா. Every transformation begins with a definitive choice. When the government announced the creation of a specialized, highly equipped wing dedicated entirely to the protection, surveillance and safety of women in our public spaces, it wasn't just a policy announcement, it was a vow. Today, that vow takes a physical, operational form. Ladies and gentlemen, let us witness the first official look at the absolute resolve, courage and action, the teaser release of the Singapen Special Force by the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu. பெண்கள் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் வகையில் சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படை திட்டம். இந்த திட்டத்தின் கீழ் மாநிலம் முழுவதும் 500 குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டு பெண்கள் பாதுகாப்பு உறுதி செய்யப்படும். ஏரியா முழுக்க அலர்ட்டா கவனிங்க. பெண்கள் பாதுகாப்பு தான் ஃபர்ஸ்ட் பிரையாரிட்டி. எஸ் மேடம். பெண்களின் பாதுகாப்பை புதிய உயரத்திற்கு கொண்டு செல்ல தமிழ்நாடு அரசு எடுத்த அதிரடி முடிவு சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படை. பாடி கேமரா கண்காணிப்பு, உடனடி பதில் நடவடிக்கை. சிங்கப்பெண் பெண்களின் பாதுகாப்பின் புதிய முகம். நான் வந்துட்டு இருக்கேன். இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல வீட்டுக்கு வந்துருவேன். தனியா போறீங்களா? ஒரு ஸ்மைல் கொடுங்களேன். தயவு செய்து என்ன விட்டுடுங்க. என்ன நடக்குதுங்க? பயப்படாதீங்க. இனிமேல் பெண்களின் பாதுகாப்புக்கு சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படை எப்போதும் உங்க கூட இருக்கு. இனி பெண்கள் தனியாக இல்லை, அவர்களின் பாதுகாப்புக்காக சிங்கப்பெண் வருகிறது. தமிழ்நாடு முதலமைச்சரால் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படை. பெண்களின் பாதுகாப்பை தமிழ்நாடு அரசின் முதன்மை. துணிச்சலோடு காக்க வரும் சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படை. Thank you, ladies and gentlemen. A glimpse into the courage, the fight, and the change. அச்சத்தை அடக்கும் அடையாளம், அநீதியை அடிக்கும் மதுரடி சக்தி. இது ஒரு வாகனம் அல்ல, தமிழக பெண்டரின் வீர கர்ஜனை. வீரத்தின் வடிவமாக, பாதுகாப்பின் முகமாக, தமிழ்நாட்டு மகளிர் பாதுகாப்பிற்கென முன்னின்று களமிறங்க வருகிறது நம் சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படை ரோந்து வாகனம். இத்தகைய சிறப்புமிக்க வாகனத்தை தமிழ்நாட்டு பெண்களின் பாதுகாப்பிற்கென அர்ப்பணித்திட மாண்புமிகு முதலமைச்சர் ஐயா அவர்களை அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம்.
Ladies and gentlemen, we thank our Honorable Chief Minister for having led us from the big. Sir, thank you, sir. We'll follow your footsteps. சில தலைவர்கள் காலத்தை பின்பற்றுவார்கள், சில தலைவர்கள் காலத்தை வழி நடத்தி சகாப்தமாக மாறுவர்.
மக்களின் கனவுகளை கொள்கையாக்கி, கொள்கைகளை சாதனைகளாக்கி, சாதனைகளை வரலாறாக்க, இளைஞர்களின் நம்பிக்கையாய், மாற்றத்தின் மொழியாய், துணிச்சலின் குரலாய், புதிய தலைமுறையின் எதிர்பார்ப்பாய் திகழ்ந்து வெற்றியை நோக்கி பயணிக்கும் தமிழ்நாட்டின் வேகத்திற்கு பின்னால் இருக்கும் விசை நம் தமிழ்நாட்டின் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களை பேருரையாற்றிட அன்போடு அழைக்கிறோம். மாண்புமிகு அமைச்சர்களுக்கும் மதிப்பிற்குரிய சிறப்பு விருந்தினர்களுக்கும் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம். ஒரு சில நிகழ்ச்சி மட்டும்தான் மனசுக்கு ரொம்ப நெருக்கமா ஃபீல் பண்ணும். அதை நினைச்சாலே ரொம்ப சந்தோஷமா ஃபீல் பண்ணும். அப்படிப்பட்ட ஒரு நிகழ்ச்சி தான் இன்னைக்கு இந்த சிங்கப்பெண் சிறப்பு படைய தொடங்கி வைக்கிற இந்த நிகழ்வு. உண்மையிலே மனசுக்கு ரொம்ப நெருக்கமான ஒண்ணு, சந்தோஷமான ஒண்ணு. நம்ம பாட்டி, அம்மா, அக்கா, தங்கைகள், ஒவ்வொரு வீட்டில் இருக்கிற பெண் குழந்தைகள், இவங்க எல்லாருக்குமான பாதுகாப்பை உறுதி செய்வோம்னு சொன்னோம். ஆனா அது எலெக்ஷனுக்காக மட்டுமே கிடையாது. மனசுல இருந்து நிஜமா, உண்மையா, உணர்வு பூர்வமா சொன்னதுதான். பெண்களுக்கு எதிரான இந்த கொடுமைகள்ல நமக்கு எப்பவுமே 0 டாலரன்ஸ் தான். அதுல ரொம்ப உறுதியா இருக்கிறோம். சோ சொன்னது எல்லாமே செய்யணும். கொஞ்சம் கொஞ்சமா, படிப்படியா அதை செயல கொண்டு வரணும். அதுல ரொம்ப தெளிவா இருக்கிறோம். அதனாலதான் ஆட்சிக்கு வந்த உடனே இந்த குறைஞ்ச நாட்களுக்குள்ளேயே இதை நடைமுறைக்கு கொண்டு வந்திருக்கிறோம். தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற பெண்கள், பெண் குழந்தைகள் எல்லாருமே பாதுகாப்பா, தன்னம்பிக்கையோட இருக்கணும். அதுக்கான முதல் கட்டம் தான் இந்த ஸ்டெப். இது மனசுக்கு ஒரு மன நிறைவை கொடுத்தாலும் அதே நேரத்தில் பெண்களை பத்தின சில செய்திகள்லாம் கேட்கும் போது உண்மையிலேயே மனசு பதறுது, கண்ணு கலங்குது. அது கண்ட்ரோல் பண்ணவே முடியல. ஏன்னா நடக்கிற கொடுமைகள்லாம் யாருக்குங்க? நம்ம குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்க தானே. எப்படி மனசு பதறாம இருக்கும்? அதனால பெண்களுக்கு எதிராக இதெல்லாம் ஏன் நடக்குது, எதுக்கு நடக்குதுன்றது மத்தவங்க மாதிரி ரீல்ஸ்லயும் இன்ஸ்டாலையும் தேடிட்டு இருக்க முடியாது. ரியாலிட்டிய புரிஞ்சுக்கணும். சோ இந்த பிரச்சனைகள்லாம் ஏன் நடக்குது அப்படின்றத அனலைஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது சுத்தி சுத்தி பாத்தீங்கன்னா ஒரே இடத்துலதான் நிக்குது. போதை பொருள் நடமாட்டம். அதை வேரோட பிடுங்கி எறியணும். இது 2026 போன மாசம் மே மாசம் 10ஆம் தேதி இந்த பிரச்சனை புதுசா முளைச்சு வந்துடல. இது பல வருஷமா இருக்கிற பிரச்சனை. பல வருஷமா இதை கண்டுக்காம விட்டதுதான் அந்த வேர் இவ்வளவு ஆழமா பரவி இருக்குது. இத பல வருஷமா கண்டுக்காம விட்டது யாருன்றது நான் சொல்லிதான் உங்களுக்கு தெரியணும்னு அவசியம் இல்லை. அது உங்களுக்கே நல்லா தெரியும். இப்ப அதை பத்தி பேசியும் பிரயோஜனம் இல்லை. முதல்ல இந்த போதை பொருள் நடமாட்டத்தை வேரோட பிடுங்கி எறியணும். அப்படி எரிஞ்சாதான் இந்த பெண்களுக்கான இந்த சேஃப்டி ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஆகும். இது ரெண்டுமே ஸ்ட்ராங் ஆனாலே ஆட்டோமேட்டிக்கா சட்டம் ஒழுங்கும் சரியாகும். இந்த 3 விஷயம் சொன்னல, இந்த போதை பொருள் நடமாட்டம், பெண்களுக்கு எதிரான இந்த கொடுமை, இந்த சட்டம் ஒழுங்கு, இது 3மே ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு இன்டர்லிங்க் தான். இதுவும் இப்ப புதுசா வந்த பிரச்சனை கிடையாது. பல வருஷமா இது இன்டர்லிங்கா தான் இருக்குது. இதெல்லாம் ஏன் எதுக்குன்றது இப்ப முக்கியம் இல்லை. இது எப்படி சரி செய்ய போறோம்ன்றதுதான் முக்கியம். பட் அதே நேரத்துல இன்னொன்னையும் நம்ம மனசுல எடுத்துக்கணும். இந்த பெண் குழந்தைகளுக்கான இந்த பாதுகாப்பு இது வெறும் சட்டம் ஒழுங்கு சம்பந்தப்பட்டது மட்டும்தானா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இல்ல. இது சமூக ஒழுங்கும் சம்பந்தப்பட்டிருக்கு. சமூக ஒழுங்குல தனி மனித ஒழுங்கும் சம்பந்தப்பட்டிருக்கு. தனி மனிதன் ஒழுங்கா இருந்தாலே அந்த சமூகம் தன்னால மாறும். ஒரு கட்டுப்பாட்டோட ஒரு பொறுப்பா இருந்தாலே இது மாதிரி பல பிரச்சனைகளை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். படிக்கிற இடத்துல, வேலைக்கு போற இடத்துல, டிராவல் டைம்ல, ஆனா டெய்லி லைஃப்ல பயம் இல்லாம மரியாதையோட நம்ம பெண்கள் வாழணும். அதுக்கான ஒரு அட்மாஸ்பியரை நம்ம கிரியேட் பண்ணணும். அதுதான் நம்மளுடைய ஃபர்ஸ்ட் டார்கெட்டு.
இவ்வளவு நேரம் நான் இதெல்லாம் ரொம்ப சாஃப்டா சொல்லிட்டு இருந்தேன். ஆனா பெண்களை தொந்தரவு செஞ்சுட்டு அப்படியே எஸ்கேப் ஆகி போயிடலாம்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு நான் ஒரு வார்னிங்காவே சொல்றேன். பெண்கள் பாதுகாப்பை டிஸ்டர்ப் பண்றவங்க யாரா இருந்தாலும் அது சகிச்சுக்கவே முடியாது. அவங்களுக்கான தண்டனைக்கான அந்த நடவடிக்கைகள் எல்லாமே போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்து ரொம்ப கடுமையான ஒரு தண்டனையா இருக்கும், கடுமையான ஒரு நடவடிக்கைகளா இருக்கும். அந்த தண்டனை அவங்களுக்கான அந்த சார்ஜ் ஷீட் எல்லாமே ரொம்ப ஃபாஸ்டா ஸ்பீடா அது செயல்படுத்தப்படும். என்ன ஒண்ணு, அந்த ஸ்பீட்ல நிரபராதிகள் யாரும் தண்டிக்கப்பட்டிருக்கூடாது. இதையும் காவல் அதிகாரிகள் மைண்ட்ல எடுத்துக்கணும். தப்பு செஞ்சவங்களுக்கு மட்டுமே அந்த உண்மையான கடுமையான தண்டனை கோர்ட் மூலியமா வாங்கி தரணும். அப்பதான் அதை பார்த்து தப்பு செய்ய நினைக்கிறவங்களுக்கு கூட தப்பு செய்யக்கூடாதுன்ற அந்த ஒரு பயம் வரணும். இந்த சிங்கப்பெண் சிறப்பு படைக்காக நம் அரசு சார்பாக முதற்கட்டமாக 354 கோடிக்கு மேல நிதி ஒதுக்கப்பட இருக்கு. இந்த திட்டத்தோட இரண்டாவது கட்டமா இந்த படைக்காக மட்டுமே 2500 புதிய பணியிடங்கள் உருவாக்கப்பட உள்ளது. பெண்களோட பாதுகாப்பை ஸ்ட்ராங் பண்றதுக்காக மாடர்ன் ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கிற வாகனங்களும் நவீன உபகரணங்களும் தொழில்நுட்ப சாதனங்களும் அலாட் செய்யப்பட இருக்கு. ஆல்ரெடி உமன் சேஃப்டிக்காக செயல்படுற அமைப்புகளுக்கு அடிஷனல் ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் சப்போர்ட்டா இந்த சிங்கப்பெண் படை செயல்படுங்கிறத மீண்டும் வலியுறுத்தி சொல்ல விரும்புறேன். பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடியே அதை தடுக்கிற காவல் நடவடிக்கையில இந்த படை முக்கிய பங்கு வகிக்கும். ஃபீல்ட் ஒர்க்ஸ் அண்ட் பிரிவென்டிவ் ஆக்ஷன்ஸ்ல இந்த படை ஈடுபடுறதால அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையங்கள் எல்லாம் வழக்கு விசாரணையிலும் குற்றவாளிகளுக்கு தண்டனை வாங்கி தர்றதிலையும் இன்னும் அதிக கவனம் செலுத்த முடியும். பெண்களை ஃபாலோ பண்றது, பாலியல் தொல்லை தர்றது, டார்கெட் பண்ணி திரும்ப திரும்ப தொந்தரவு செய்யறது, பெண்கள் கடத்தல் முயற்சி, பப்ளிக் பிளேஸ்ல அசிங்கமா நடந்துக்கிறதுக்கு பஸ்ல தொல்லை தர்றது, கூட்டத்துல பெண்களுக்கு தொல்லை தர்றதுன்னு இது மாதிரி தப்ப தடுக்கிறதுல ரொம்ப முக்கியமா இந்த சிங்கப்பெண் படை செயல்படும். பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்களை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்க இந்தியாவிலேயே முதல் முறையாக ட்ரோன் வாயிலாக பெட்ரோல் முறை அறிமுகப்படுத்தப்படும். நம்ம வீட்டு பெண்கள் அவங்களோட ட்ரீம்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் என்ன அப்படின்றத நம்ம அரசு நல்லாவே புரிஞ்சு வச்சிருக்கு. அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா நாங்க செயல்படுத்துவோம். உங்களுக்கான மரியாதையும் தான், உங்களுக்கான அந்த கண்ணியமும் தான் நம்ம அரசினுடைய ஹையஸ்ட் அண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் priority. ஒரு கவர்மெண்டோட அந்த விஷன் அண்ட் டார்கெட் ஆனஸ்டா இருந்தாலே போதும். பிளான்ஸ் அண்ட் அட்டெம்ப்ட்ஸ் அது போற பாதை சரியா இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க. அப்படிப்பட்ட ஒரு கவர்மெண்ட் தான் நம்மளுடைய கவர்மெண்ட், உங்களுக்கான கவர்மெண்ட். இந்த ஷார்ட் ஸ்பேன்ல இந்த சிங்கப்பெண் சிறப்பு படைய நடைமுறைக்கு கொண்டு வந்து இதுக்கு ரொம்ப கடுமையா உழைச்ச காவல்துறை அதிகாரிகளுக்கும் பணியாளர்களுக்கும் இந்த நேரத்தில் என்னுடைய பாராட்டுகளை தெரிவிச்சுக்கிறேன். இந்த நேரத்தில் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு கவர்மெண்டோட முதல் சக்சஸ், முழு சக்சஸ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரோட வளர்ச்சியிலேயோ பொருளாதார வளர்ச்சியிலேயோ மட்டுமே இல்லை, அந்த ஸ்டேட்டோட பெண்களும் குழந்தைகளும் மரியாதையா வாழ்றாங்களா அப்படின்றதுலதான் அந்த கவர்மெண்டோட முழு சக்சஸுமே இருக்கு. அதோட சேர்ந்ததுதான் மற்ற எல்லா வளர்ச்சியும். அதுலயும் நாங்க கவனம் ஃபுல் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுவோம். கான்பிடென்டா இருங்க, நல்லதே நடக்கும், வெற்றி நிச்சயம். மீண்டும் சந்திக்கும் வரை நன்றி, வணக்கம். Thank you very much, sir, for that powerful and visionary address. Your words have not only set a benchmark for women's safety, but have also instilled a deep sense of pride and responsibility in every officer present here today. Your insights into the role of the Singapen Special Force has indeed laid down a historic roadmap for our state's law enforcement. We are deeply grateful for your exemplary leadership, sir.
Ladies and gentlemen, parade commander will now report to our Honorable Chief Minister, requesting order to march off the parade. தற்பொழுது அணிவகுப்பு தலைவர் திருமதி ஷானா ஜிலியாஸ் ஐபிஎஸ் அவர்கள் தமிழ்நாட்டின் மாண்புமிகு முதலமைச்சரிடமிருந்து விடை பெற்றுக் கொள்ள தற்பொழுது அனுமதி கோரும் காட்சியினை நாம் காண்கிறோம். Marching in unison to the beats of the drum, this spectacular parade was a display of sheer grit, valor and determination of all the women police personnel in the Tamil Nadu Police Department. Rightly said, women are the largest untapped reservoirs of talent in the world, and when they work together, wonders happen. An empowered woman is truly powerful beyond measure and beautiful beyond description. Ladies and gentlemen, now we will go to witness the mass band. The discipline, the precision, the pride you'll see on the ground will be echoed in every note. This is a moment of pride and tradition for Tamil Nadu Police. We have bagpiper, bugle, bass, euphonium, trumpet, clarinet, tenor sax, horn, drums, cymbals, all set to entertain you. Fasten your seatbelt for next 8 minutes. Witness the power and precision, ladies and gentlemen. அடுத்த நிகழ்வாக உள்ளங்களை இசையால் எழுச்சி கொள்ள செய்ய வீரத்தின் தாளத்தையும் பெருமையின் ஓசையும் சுமந்து காற்றை கிழித்து வரும் கம்பீர இசை, வீரத்தை முழங்கும் வாத்திய ஓசை, இசையின் மொழியில் வீர வரலாறு பேசும் நமது காவல் வாத்திய இசைக்குழுவினரும் பாரம்பரியத்தின் பெருமையை பறைசாற்றும் காவல் பேக்பைப்பர் குழுவினரின் கலை நிகழ்ச்சி இதோ. தலைமையேற்று நடத்தி வருபவர் உதவி ஆய்வாளர் ஆண்டனி அவர்கள். பலத்த கரவொலியால் வரவேற்போம். To honor this historic day, we bring to you a spectacular musical collaboration. March to perfection, let us all welcome the magnificent presentation of the Tamil Nadu Police Bands.
சிங்கப்பெண்ணே சிங்கப்பெண்ணே ஆணினமே உன்னை வணங்குமே, நன்றி கடன் தீர்ப்பதற்கே கருவிலே உன்னை ஏந்துமே, முதன்முறை தலைகுனி உன் சிங்க முகம் அவன் பார்ப்பதற்கு மட்டுமே என இசையால் கர்ஜித்து ஆக சிறந்த நிகழ்வினை வழங்கிய தமிழ்நாடு காவல் வாத்திய குழு மற்றும் காவல் பேக் பைப்பர் குழுவினருக்கு தமிழ்நாடு காவல்துறையின் சார்பாக மனமார்ந்த பாராட்டுக்களை பதிவு செய்கிறோம். Ladies and gentlemen, now I request our HOP of Director General of Police to present a memento to our Chief Guest, Honorable Chief Minister. தமிழ்நாட்டின் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களை சிறப்பித்திடும் தருணம். மாண்புமிகு தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு நினைவு பரிசினை வழங்கி சிறப்பித்திட தமிழ்நாடு காவல்துறை தலைமை இயக்குனர் மற்றும் படைத்தலைவர் அவர்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். Memento being presented as a mark of gratitude. We now request the Director General of Police, Head of Police Force Tamil Nadu, to deliver the vote of thanks. அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம். பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்றங்களை தடுப்பதற்காக சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படை உருவாக்கிய மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு தமிழ்நாடு காவல்துறை சார்பில் எனது மன்மான் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஆட்சி அன்றே மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் இதற்கு அறிவிப்பை வெளியிட்டு சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படை உருவாக்க நிதி வழங்கி தேவையான வசதிகள் அனைத்தும் செய்து வருகிறார்கள். இந்த திட்டம் பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு பாதுகாப்பான தமிழ்நாடு உருவாக்கும் என்பதில் சந்தேகமில்லை. பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கான இந்த சிறப்பு திட்டத்தை தொடங்கி வைத்து சிறப்புரை நிகழ்த்திய மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு தமிழ்நாடு காவல்துறை சார்பில் மீண்டும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மேலும் இந்த விழாவில் கலந்து கொண்டு சிறப்புத்துள்ள மாண்புமிகு அமைச்சர் பெருமக்கள், சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் ஆகியோருக்கும், அரசு தலைமை செயலாளர் அவர்களுக்கும், உள்துறை கூடுதல் தலைமை செயலாளர் அவர்களுக்கும் மற்றும் அனைத்து உயர் அதிகாரிகளுக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த நிகழ்ச்சியை வெற்றிகரமாக நடத்துவதற்காக சீரிய முறையிலே பணியாற்றிய அனைத்து காவல்துறை அதிகாரிகளுக்கும் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த நிகழ்ச்சியில் பரேடை சிறப்பா நடத்திய பரேட் கமாண்டர், பரேட் கான்டின்ஜென்ட், போலீஸ் பேண்ட் மற்றும் பேக் பைப்பர் டீம் அனைவருக்கும் பாராட்டுகள். மேலும் இவ்விழாவில் கலந்து கொண்ட பத்திரிகை மற்றும் ஊடகத்துறை நண்பர்கள் ஆகியோருக்கும் என் நன்றிகள். இவ்விழாவில் கலந்து கொண்ட அனைவருக்கும் மன்மான் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். Sir, a true safe society is not one where women are told to be careful or are protected only by police presence, but one where responsibility becomes collective. Singapen is not merely about protecting women, it is about building a society with changed mindset. I take this opportunity to assure the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu that Tamil Nadu Police will put in their best efforts to ensure the safety of women and children, because it is not only our duty, but we understand dignity and freedom is their right. Nandri Vanakkam. Thank you, sir. As well said, it takes resources, resolve, and leadership, all of it.
the personnel, the equipment, the vehicle has been generously sanctioned by our Honorable Chief Minister. Unwavering support was provided profusely and on time. This is most a great government could do. நிகழ்ச்சியின் நிறைவாக நாட்டுப்பண் பார்வையாளர்கள் அனைவரும் எழுந்து நிற்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். விழாவினை தொகுத்து வழங்கியவர் காவல்துறை தலைவர் ராஜேஸ்வரி IPS அவர்களுடன் ஆணையாளர் காவல் கண்காணிப்பாளர்கள் சிறப்பித்த காவல்துறையின் சார்பாக மனமார்ந்த நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். Ladies and gentlemen, now I request our Director General of Police to introduce the parade commander and second in command to our Honorable Chief Minister. Thank you, sir. Marks the end of this mega event. Thank you, one and all.